ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम्। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। कार्तिक मास की जय। दामोदर व्रत की जय। ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो जेहेतु एक तो कार्तिक मास पवित्र कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त साधुर संघ और साथी भगवत गीतार आश्रय, तो बहुत बहुत सौभाग्य आम समस्तଙ୍କର। तमे आज भगवत गीतार जो अष्टम अध्याय आम पढ़ी गले तो सेटार आज आम सारांश बुझा आउ थे। तो आपण समस्तଙ୍କର एटा थिला तो अनुरोध, तो से आम आउ थे एटा को टिके समराइज करवा। तो ये अध्यायटार ना कौन? अक्षर ब्रह्म जोग। तो मु कही अक्षर माने तो केबे क्षय हुएनी, जे सर्वदा रुए। किए है? भगवान। भगवान काली थिले आज अछंती सर्वदा रहिबे। भगवान को धाम भगवान और भगवान को अंश आम समस्ते जीवात्मा आर केबे नष्ट हुएनी, सर्वदा रुहंती। किंतु आज आम क्षय हो जाइए, भगवान को वियोग हो जाइए। तो ब्रह्म माने जीवात्मा, भगवान हेले परम ब्रह्म, ब्रह्म हेले आत्मा। तो आम समस्ते भगवान को अलग हो जाइए। तो से संसार दुखी। तो जोग एबे जोग करवा क्या सहित? भगवान को सहित। तो से ब्रैकेट लिखाई भगवत प्राप्ति। तो जिते आम भगवान सहित जुड़वा और भगवान को प्राप्ति करवा तो सेते आम वास्तविक आनंद पाइबा। नहले जमी प्रभुपाद गोटे दृष्टांत दियंती ना, जमीती गोटे जहाजर गोटे नट बोल्ट, जहाजर नट बोल्ट जदि जहाज टू खसीगला बाहरी गला ताने सी रास्तार पड़िक रहा, लोक तक माड़ी चकटिकी चलीगले, तार किसी भैल्यू ना। किंतु से नट बोल्ट जो जहाज सहित लगिकी थाए तो से केते देश महादेश घूमे बुले है ना, यात्रा करे। तो किंतु अलग हो गला तो तार किसी भैल्यू ना। तो सेमती निआर देखिथिबे, निआर स्फुलिंग स्फुलिंग तो जे निआ सहित जुड़िकी अच्छी तो से प्रकाश करुच्ची, प्रकाश दौची। किंतु जदि निआ ठू अलग हो गला ताने सीए विलीन हो गला, हाँ, तार किसी अस्तित्व रहानी। तो से भाई आम आज भगवान को वियोग हो जाइए बोली एते दुखर कारण। तो बास भगवान को किमती प्राप्त करवा, भगवान को सहित किमती जुड़वा, तेबे जाके आनंद पाइबा। तो से ये अध्यायटा ना है भगवत प्राप्ति। हाँ, आम ब्रह्म माने आत्मा भगवान सहित जुड़िले ही आम आनंद पाइबा। तो अच्छा भगवान सहित किमती जुड़वा है ना, आगे भगवान सहित जुड़िया को हेले भगवान को विषय जानिया पड़ो।
तो से भगवान किए कईटे रोचंती तांको सहित आमर संपर्क कौन हाँ कौन कले आम तांको पाइबार ये सब जानिया पड़िबो। तो से भगवान सप्तम अध्याय रे कही देई गले ज्ञान विज्ञान योग। सप्तम अध्याय टाक जदि बुझीजा तो अष्टम अध्याय में भगवान को पाइबा। तो सप्तम अध्याय ना है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान माने जान कौन जान भगवान के विषय जान। तो भगवान पंचम और षष्ठ श्लोक सप्तम अध्याय पंचम श्लोक निज विषय कहले भगवान किमती अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करचंती किमिति द्वारा सब सृष्टि होउची तांकरी देह रे सब किछि विलीन हो जाउची। तो भगवान निज विषय कहले आ पंचम नंबर श्लोक आम जीव मान विषय कहले आम किमती भगवान को वियोग हो जाइए तांकरी शक्ति है कि आज आम संसार कष्ट पाउचे। तो सब कथा कहले सप्तम अध्याय। तो ज्ञान विज्ञान ज्ञान माने आम भगवान के विषय जानिबा निज विषय जानिबा आ जगत रे जे रहिचे माया जगत रे विषय जानिबा आ किमिति भगवान को पाइबा। तो ये चारटा मुझे कही भी रिपीट करुच्ची आउ थे। तो यही चारिटा विषय जब आम जानी तो ऑटोमेटिक भगवान को पाई जावा। तो आज एतिकी तो जना ना कौ स्कूल कॉलेज एतिक ज्ञान दिखाऊँगी कि प्रथम तो आम निजक ही जाने निजक ही जाने कौन जाने ना शरीर को लेकिन परिचय दौचे जेटा कि आम आत्मा कार ज्ञान अच्छे यहाँ। तो द्वितीय अध्याय भगवान आत्मा विषय कहीगले। तो सप्तम अध्याय आम ये सब बुझीपार जो सप्तम अध्याय जिते जानी जे आम किए जे भगवान किए। तो सप्तम अध्याय जानीगले विज्ञान विज्ञान मैंने एप्लाय करवा जीवन में आचरण करवा। तो से सप्तम अध्याय लास्ट श्लोक कौन कहले भगवान टिके पढ़ा जो मैंने मत परमेश्वर रूपे जानती भौतिक प्रकाशर नियंत्रणकारी विधि रूपे जानती जो मैंने मत समस्त देवतांकर नियंत्रणकारी रूपे जानती एवं समस्त यज्ञर रक्षाकर्ता रूपे जानती से माने ही दृढ़ मन रे मते जानी पारंती एवं एपरिकी मृत्यु समय मत जानी पारंती। तो बस एतिकी जानिबा पाई मनुष्य जीवन मिली आमको भगवान आमको स्पेशल बनई पशु मानकर जो मटेरियल बना आम शरीरटा भी से हाड़ मांस रक्त रे बना हाँ से भी आखि कान नाक अच्छी आम भितर भी सैया अच्छी आम भी खाऊचे मलत्याग करुचे सी भी खाऊँ मलत्याग कर सबू सेम किंतु बुद्धि बाणी विचार करिवार शक्ति स्पेशल देइचंती ताकि आम भगवान को जानिया पाई। आ भगवान साथी शास्त्र भी देले मैनुअल बुक भी देइचंती किंतु आमे ताकू न पढ़ी कि संसारी मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर दौचे। आ 99% लोक नष्ट करचंती केवल क्वचित मनुष्याणाम यही अध्याय सप्तम अध्याय कहले मनुष्याणाम सहस्रेषु हजार हजार मनुष्य भितर किए मते जानिया को चेष्टा करे। तो ये सप्तम अध्याय जो आम जाना तो भगवान कहले लास्ट मृत्यु समय भी से मत जापर। अच्छा एबे यही अध्यायटा पर अष्टम अध्याय आरंभ है अर्जुन पचारे किसी जिज्ञासा है 7टा प्रश्न से पचारि किंतु लास्ट प्रश्न था किमिति जानीपारे। हाँ तो केतोटा प्रश्न पचारुले ब्रह्म कौन आध्यात्म कौन आत्मा कौन भौतिक सकाम कर्म कौन भौतिक प्रकाश कौन देवता वृत्तम कौन ए सब पचारे भगवान तार उत्तर भी देले। किंतु मोट जो लास्ट कहते किमिति जड़े आपन को जानीपर मृत्यु समय किमिति से आपन को जानीपर। तो भगवान एवं तार उत्तर रे कहले पंचम नंबर श्लोक जी अंतिम समय रे अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम ज प्रयाति समद्भावम जाति नास्तेत्र असंशय। एतिर संशय करिवार नाही से मते प्राप्त करनब किंतु कौन करिया पड़िबो ताको अंत काल रे मते स्मरण करिकि देह को त्याग करते पड़िबो। अंत काल रे केतेबेले आमे स्मरण करि परिबा जेतेबेले आमे भगवान को जानिथिबा सप्तम अध्याय अनुसार भगवान को जानिकि सेही अनुसार कर्म भजन करतिबा कहीगली सप्तम अध्याय जेसाम तु अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम भजन्ते दृढ़व्रता द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। से सारे द्वंद्व मुक्त हो जाए फिर मोर भजन रे लगी जाए दृढ़व्रत भाव मोर भजन रे लगी जाए। तो से सब पापरू मुक्त हो जाए पुण्य कर्म रे लगी जाए। तो यही व्यक्ति मते अंतिम समय मन पकई मते प्राप्त करें। तो से आम आगे सप्तम अध्याय को भलिक बुझा जी आम भगवान के विषय जानिले मत कहतु किए व्यक्ति अच्छी भगवान को पाइबा चाहिए। हाँ ये संसार आम दौड़े माया पछरे
ଆପଣ ପଇସା ଟଙ୍କା ଘର ବାଡ଼ି କେତେ ବି ହେଇଯାଉ, ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଖାଲି ହାତ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା କିଏ ନ ଦେଖୁଛୁ, କିଏ ନ ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଦେଖିବା ଆରେ ଆରେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ନା, ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଜିବାଟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ନହେଲେ ସଂସାରେ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନରେ ଆମେ ଲାଗିଯିବା। ତ ଭଜନରେ ଲାଗିଗଲେ ମାତ୍ର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ 99% ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ହିଁ କରନ୍ତିନି। ତ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ, ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ୍ ତେଜତ୍ୟନ୍ତେ କଲେବରମ୍ ତମ୍ ତମୈବେତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବଗନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଭାବିବେ ତ ସିଏ ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲା ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଚିନ୍ତନ କଲା ତ ପୁଣି ସଂସାରରେ ପଶିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ କୁକୁର ପାଳିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଟେ କୁକୁର ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତି ତାର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସେ ନେଇଯାଏ, ଆମର ହଳଧର ମହାରାଜ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ କହନ୍ତି ନା, ଯିଏ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି ଭାବିବ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ ଭାବିବ ସେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ, ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, ଯେ ଯେତେ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ। ସେଇଭଳି ଯିଏ କୁକୁର ପାଳିବ ଭାବିବ କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆସିଲାଣି। ତ କ'ଣ କରିବେ, କୁକୁରକୁ ହଗେଇତେ ନେବେ, ମୁତେଇତେ ନେବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, ତାରି ଚିନ୍ତନରେ କରିଲେ ନା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, କୁକୁର ଚିନ୍ତନ ଆସିବ, ଫିର୍ ମରି କ'ଣ ହେବେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ୍। ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାକୁ ଫିର୍ କୁକୁର ଚିନ୍ତନ କରିକି ମରିବ, ତ ଫିର୍ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଉ ସେଇଆ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଧପତନ ହେଉଛି ଗୀତାକୁ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଲେଷୁ ମାଁ ମନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ। ସର୍ବେଷୁ କାଲେଷୁ, ସବୁ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ରାନ୍ଧ ବାଢ଼ ଖାଦୁ, ଏଇଟା ତ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କର। ତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ ନା, ଏମିତି କେମିତି ସ୍ମରଣ ହେବ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନ ଅନ୍ୟଗାମିନା, ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କେତେବେଳେ କରିବ, କୌମାରେତ ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନିହ। ଏଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଚରଣ କେବେଠୁ କରତେ ପଡ଼ିବ, କୁମାର ଅବସ୍ଥାଟାରୁ। କୁମାର ମାନେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷମ ଦେହ ଦେହିନାମ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, କେତେ ଜନି କାଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ମିଳିଛି, ଆଉ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କେତେବେଳେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମେ କୁମାର ଅବସ୍ଥାଠାରୁ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ସେଇପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କହିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା ସେ କଥା କହିଲେ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଧ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଯିଏ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଇ ଧ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ତ ମନ ତ ଏଇଠି ଅଛି ନା, ତ ବାସ୍ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କାହା କଥା କହିଲେ, ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥିତ ମହାନ ମୁନି ଋଷି ବା ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧି କାମନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଯୋଗବେଦୀ କଥା କହିବି, ଯାହା ଆଚରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗମାନେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ସଂସାର ଯେଉଁ ସୁଖ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏମାନେ କି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ତ ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରପଟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଖତରା, ଏଥିରେ ପୁଣି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ତ ସେପାଇଁ ଏମାନେ କେତେ ବି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସଂସାର ସୁଖ ମାନେ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଭଜନ ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବି ପୁଣି ଫେରିବେ।
ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 12 ଆଉ 13 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ବିରତ ହେବା ଯୋଗାବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଭୁଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏ 12 ଆଉ 13 ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ ବିରତ ହେବା ଯୋଗାବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରି ଏବଂ ମନକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର କରି ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ଥିର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗାବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଓମ୍ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୋଗାବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଓଙ୍କାର ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କର ସମାହାର ମାନେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସ୍ପନ୍ଦନ କରି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଏଟା କାହା କଥା କହିଲା? ଯେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଦୂରେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯୋଗାବସ୍ଥାରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କାଲି। ତ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିକି ସେ ସେଇ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ମଥାର ଏଇ ଉପର ଭାଗରୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିକି ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଜିକା କଳି ଯୁଗରେ ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା, ଯେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ, ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯିଏ ତାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଲା ସେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯିଏ ତାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି, ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ମୋର ଏଇଟା ଭାରି ପ୍ରିୟ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଘୁଷିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତମ୍ ଯମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟ ସହ ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭଂ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତସ ଯୋଗିନା। କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ପୃଥାବୃତ୍ତ, ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ ଥାଏ। ଜଣେ ସେବା କରିବନି, ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ସେବା କର। ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଡ଼ିରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛେ, ଗାଳି ବି ଖାଉଛେ, କାହିଁକି ନିଜର ଫୁଲ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବଡ଼ାରେ ରହିଛେ, ତ ଏଇ ଚାଲି ଆଇଲେ କେଉଁଠି ତ ଗାଳି ବି ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବି ଆମେ ସେବାରତ, ସକାଳୁ ଉଠି ତା 3ଟା ଆଇନେ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତ ଯିଏ ସେବାରତ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ସୁଲଭ, ସିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଗୋଲୋକ ଧାମ, ଯେଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଶିଖେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇନାକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁନେ, ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛେ। କେଇଟିକି ଯିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା। ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ମିଳେ, 4ଟା ଭୁଜ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦୂରତା ଥାଏ, ରାଜା ପ୍ରଜାର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସଖାମାନେ, ମା ଯଶୋଦା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯିଏ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବା ଗୋଲକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ? ନା ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତମ୍, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତନ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସ୍ମରତି ଯମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟ ମାନେ ସତତମ୍, ନିତ୍ୟ, ଡେଲି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଲଭ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କହିତେ ଗଲେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କନେ ନା ତ ମାମୁ ପେତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟ ମଶାଶ୍ୱତମ୍ ନ ଆପ୍ନୁମତି ମହାତ୍ମନ ସଂସିଦ୍ଧି ପରମାଗତ। ମୋତେ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ ଫିର ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର, ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ତାକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବନି। ପରମ ଗତି ମାନେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସେ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ 16 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁ ପେତେ ତୁ କୌନ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ଚାଲିଗଲେ ନା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ତମର ସୁଖ ସରିଗଲେ, ତମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସରିଗଲେ ତମେ ଏ ସଂସାରରୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାମୁ ପେତେ ତୁ କୌନ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବିତେ, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ ତମେ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା ଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ବାସ୍ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ମିଳିଛି। ବାସ୍ କ'ଣ କରତେ ହେବ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରତେ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ମଥା ତ ଗୋଟେ, ମାନେ ମନ ତ ଗୋଟେ, ଏଇ ମନରେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା କେତେ ତ ଆମକୁ ଧୀରେ, ସେଇପାଇଁ ତ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ କୁହାହେଉଛି, ଅଭ୍ୟାସ କର, ମନରୁ ସଂସାର ହଟିବ, ଡିଲିଟ୍ ହେବ ପୁରା, ଭଗବାନ ପଶି, କେବଳ ଭଗବାନ, କେବଳ ଭଗବାନ, ଆଉ କେବଳ ସେନି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ନା ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ଶବ୍ଦ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ମଥାରେ ଦେବନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଅ, ଏହି ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ପାଇଯିବା। ତାପରେ କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସକାମ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆଦି କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଗଲେ 10,000 ଭୋଗ କଲେ ବି ପୁଣି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ସମୟରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ କିଏ ଫେରେନି ଆଉ କିଏ ଫେରେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଭଗବାନ କିଛି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆମକୁ ଏଥିରେ 22, 23, 24 ଏମିତି କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଦେଲେ ଯେ ଯେମାନେ ଦିନରେ ମରିବେ ବା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମରିବେ ତ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ନା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ କେମାନେ ଫେରିବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ମରିବେ, ରାତିରେ ମରିବେ, ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ତ କିଛିଟା କିଏ ଫେରି ଆସିବେ, କିଏ ଫେରିବେନି, କିଛି କଥା ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ସେବାରେ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇନିଏ, ତାକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆକସ୍ମିକ ମରୁ, ଦିନରେ ମରୁ, ରାତିରେ ମରୁ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରୁ, ତାର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ, ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ବା ଯେମାନେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି କଥା କହିଗଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ବା ଯେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଦିନରେ ମରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମର ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜ କଥା ବିଚାର କରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ଦେଲେ, ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ନା, ଯଦି ଜଣେ ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଫଳ, ଦୃଢ଼ ବ୍ରତବିଦ୍ୟା ଆଦି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ, ଦାନ କରିବାର ଫଳ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଫଳ, ସକାମ କର୍ମର ଫଳର ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଫଳ ସେ ମିଳିଯାଇଛି, ଶେଷରେ ସେ ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି ଖାସ୍ କରିକି କେତେ ହୃଦୟରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ଭଗବାନ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମେ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ବହୁତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଏଟା କରିବ ସେଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଯିବ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ତ କରିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ଅଷ୍ଟଚକ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବାହାର କରିପାରିବା ନା, ଆମ ଦେଇକି ହେବନି। ତ ତୁମେ ସେବାର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ମୋ ସେବା କର। ଆଉ ମୋର ସେବା କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଖିରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କର, କାନରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଜିଭରେ ମୋ ନାମ କର, ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ହାତରେ ମୋର ସେବା କର, ମଙ୍ଗଳା ଆରତି ଫାତି ଯେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି ମୋର କର, ପାଦ ଦେଇଛି ପରିକ୍ରମା ଯାଅ, ଏବେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ଆସୁଛି ପରିକ୍ରମା କର। ତ ବାସ୍ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋ ସେବାରେ ଲଗେଇଲ, ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରତେ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଧାମକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁମକୁ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସୁଖକୁ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ସୁଖ ଭୋଗକୁ ନ କରିକି କେବଳ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତୁମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା, ଆରେ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ହଉ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଟା କରିଛ କି? ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିଛ, କାହାରିକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିନ, ତ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ଏମିତି ମୋହରେ ଆସକ୍ତି ରୂପକ ବନ୍ଧନ ଏମିତି ପଶିଛେ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନାହିଁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେବା,
ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଲାଳସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। ବାସ୍ ଦରକାର ଗୋଲକୁ ଭୁଲିବାନି। ଆମେ ଯଦି ସାଧୁ ସଂଘରେ ଆସିକି ବୁଝିଲେଣି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ, ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ। ବାସ୍ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେ ଯାଏ ନ ଆସିଛ ତମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଆବାଗମନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲେ ସାଧୁ ସଂଘରେ ଆସିକି, ତ ଆମେ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଭକ୍ତିରେ। ମନ କାମନା ବାସନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି ତ, ସଂସାରକୁ ଯାଉନି ତ, କେଉଁଠି ଫସୁନୁ ତ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା। ଗୀତା ଭାଗବତ ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଈଶୋପନିଷଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପଦେଶାମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଭିତରେ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବା। ନହେଲେ ମାୟା ତ ବସିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତି କେତେ ଉପର ଲେଭେଲ ପତନ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜିର ଇସ୍କନରେ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଦେଖିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭାଇ ଆମର ନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିବା, ସାଧୁସଂଘରେ ରହିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିକି ଆମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରଖୁଛି ଏଇଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ।